గుడ్ మార్నింగ్ గాయ్స్. చూసారా, ఇందులోనే మనం సహజీవనం చేసేది, నైట్ పడుకునేది, దోమలు ఉండే రక్ష, Z+Security. గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్. ఐమ్ నవీన్ గోల్డెన్ బాయ్, తెలుగు బెస్ట్ బ్లాగర్, బెస్ట్ యూట్యూబ్ అండ్ బెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద న్యూ వ్లాగ్. టుడే ఈస్ వెనస్డే అండ్ వీ హ్యావ్ నేను ప్రోగ్రామ్ చూసుకోవాలి ఏముందో. మేబీ 4 arms అండ్ ఆర్మ్స్ ఉంటుంది, లేదంటే కోర్ ఉంటుంది, లేకపోతే లెగ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే లెగ్స్ ఇవాళ కొడతామా, ఇవాళ లెగ్స్ కొట్టే మూడ్ లేదు. సో అందుకని చెప్పేసి కొడితే యాప్స్, లేకపోతే 4 arms అండ్ ఆర్మ్స్ కొడదాం. ఓకే, స్టే ట్యూన్. డన్ విత్ బ్రీతింగ్ వర్క్ రా బెటే. అండ్ రఫ్గా 1.5 minutes అయింది. వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రీతింగ్ పవర్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? కొంచెం ఎక్కువ రావాలి కదా, అంటే దీంట్లో యోగా అవి మిక్స్ చేసినా కదా, జస్ట్ దాని మట్టిగా స్టిక్ ఆన్ అయ్యలేదు, కొంచెం అట్లా ఉండొచ్చు. బట్ గోబర్ కూడా కొంచెం తగ్గిపోయింది బికాజ్ సమ్ అదర్ రీజన్స్. సో యప్. అండ్ ఇంత చెక్కున మెరుస్తున్నానే మా స్మార్ట్గా అనిపిస్తున్నావు కదా కటింగ్ కొట్టించిన తర్వాత. నన్ను చూసుకుని మురిసిపోతున్నాను, ఇంత స్మార్ట్గా ఉన్నాను రా అని చెప్పేసి. మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వేకప్ అండ్ కాల్డ్ హిమ్ to come him early. To not come him. To come fast. That's it. To tell him to come fast. But he did come. He come 10 o'clock. He wake up when I call. He said, brother, I just wake up. I said, come fast. I already wake up. Come fast. He said, okay, I'm coming. And he came 10 o'clock. No. And I asked why late. He said he is home Samsara Mall to me. What is this thing? Ask him why he came late. Why you came late, brother? Some works. What all those works? Nothing. And look at his outfit. He is freshly took bath and wear a outfit and came like a function. Look at the shirt. Amazing shirt. Tell why you came late. So night I am doing workout at 10 p.m. I'm starting on that time. It has been finished 12:30. Then I gone my home. Then I prepared my meal, chicken cooked. You prepare your meals? Yes. In home? Yeah. Very good. I cook my chicken, then eat it. Eating time 1:30. 1 at 1 p.m. 1 a.m. I will start cooking. It will finish 1:30. You start cooking 1 a.m. Yeah. Night 1 a.m. Midnight 1 a.m. Yeah. When devils fucks that time. Oh shit, man. Why so late? Workout I am You starting should on that time. That's cook why. your meal afternoon. No, or I- daytime when you are free, cook, keep it there. No. Go workout. It will not go. Oh, you want hot food? No, chicken is quantity 250 grams. That's why if it is hot, then I will eat. If not hot, you can't eat. Make it a different recipe. No, I am thinking to take Make it chickies. What chickens? Grind the chicken. Make it like chickies. You can mix a little bit of aloo in that also. Acha. Fry. Mix some aloo. No fry. Mix some aloo. Mix chicken, ginger garlic paste, masala, everything. Make it like a paste. Like you put samosa, stuff in samosa like that paste. And make it chicky. Little roast chickies. And you can air fry it or you can non-stick pan. It will be tasty. You can eat it like whenever you want. Keep in pocket, go and eat. You can complete your protein intake like that. I will try. That's why late happened. I have eaten 1:30. Then I give my video voiceover. I sleep at 2. I slept 2. I slept at 2. I forgot he is also a creator. No. He has a YouTube channel and Instagram, so he got many works to do. Okay.
ఓకే డన్ గాయ్స్ ఐమ్ ఆల్ సెట్ వెళ్దాం ఇప్పుడు జిమ్కి. తెలుగులో మాడుతున్నాను అనుకుంటారు, అది ఇంగ్లీష్లో వాంతో కొంతనే మాడదాం, తర్వాత మీతో తెలుగులో మాడదాం. దట్ షుడ్ బి గుడ్. మీతో కూడా ఇంగ్లీష్లో మాడుతుంటే అంటే లైక్ నేను ఒక్కరిని ఇంగ్లీష్లో మాడుతుంటే అది మంచిగా అనిపిస్తుంది, కన్వే చేయాల్సింది సరే కన్వే చేస్తాను. ఓకే అండ్ నేను మళ్ళీ ప్యాక్ అనవండి వాడుకోవడం, ఇదేందో ప్యాక్ అన పోతున్నప్పుడల్లా. Guys, done with the crazy workout session. The forearm and tricep and bicep. Tricep and bicep లో ఒక్కొక్క వేరియేషన్ పెట్టినా అండ్ ఫుల్ ఫోర్ ఆర్మ్ బ్లాస్ట్ బికాస్ అవర్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ద ఫోర్ ఆర్మ్స్ పెద్ద చేయాలి, గ్రిప్షన్ గడ్డ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ట్రైసెప్ బైసెప్ నేను ఎక్కువ కొట్టాను ఎందుకంటే నా బాడీలో కొంచెం ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ మజిల్స్ అనమాట ట్రైసెప్ బైసెప్. ఆర్మ్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా తొందరగా గ్రో అవుతుంది, సో షోల్డర్స్ని డామినేట్ చేస్తాయి ట్రైసెప్ బైసెప్. ఇవి పెద్దగా కనిపించి మళ్ళీ షోల్డర్ చిన్నగా కనిపిస్తాయి, ఫిజిక్ అనీవెన్ కనిపిస్తుంది. అదే షోల్డర్ పెద్దగా ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పేసి నేను వీక్లీ వన్స్ లేకపోతే 2 వీక్స్కి ఒకసారి అండ్ కొట్టినప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క వేరియేషన్ మాత్రమే చేస్తే అది కూడా స్ట్రెంత్. సో ఈ సైడ్ కల్స్ కొట్టిన ఎంత 68 kg 100 reps ట్రై చేసిన, బట్ అది పోలేదు. 63 kg పోయింది. 63 kg మంచిగా వచ్చింది. సో 68 చీట్ కల్సే, 63 kg బైసెప్ కల్ చాట్. అది ఇంగ్లీష్ నీతోని 1 second. English you and me only. When I talk with my people I speak in Telugu only. You and me English. Tell me how was the workout today? It was nice. Crazy. Mind blowing. What is that arms? But Super vascularity, super strength, right? Speak. Why you're doing just expressions like wow, but not speaking. Speak, bro. Speak out. really Oh, say again is just expressions. no, it was super. Nice, thank you. Guys, ఇప్పుడు ఇంటికి పోయిన తర్వాత పెద్ద రాసుకుని మనమే వండుకోవాలి. ఓకే మటన్ తీసుకుని ఆల్రెడీ మనం ఉల్లిపాయకి చెప్పి మటన్ వేసుకున్నా. ఇప్పుడు ఇంటికి పోయి ఎగ్స్ ఆర్డర్ పెట్టుకొని రైస్ పెట్టుకొని ఒక దిక్కు మటన్ చేసి ఒక దిక్కు కర్రీ చేసి అన్నీ నీడ్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ బ్రో. లెట్స్ గో. సరే ఇంటికి వచ్చేసిన అండ్ ఇప్పుడు రపారప్ ఏం నాటకాలు చేయకుండా అంటే టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ వంట చేసుకుందాం, తినాలి. మటన్ ఆల్రెడీ తెచ్చేసుకున్నా, ఇంట్లో మటన్ ఉంది. సో గుడ్లు కూడా ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేసిన, గుడ్లు వచ్చేస్తాయి. సో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకొని విల్ ఈట్. ఓకే సో లెట్స్ గో. ఇందులో రైస్ ఇందులో పెట్టేసిన, కుక్కర్ ఇక్కడ పెట్టిన, మటన్లో కొంచెం ఉప్పు కారం వేసి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టిన ఆల్రెడీ, అల్లం వెల్లిపాయ దంచుకున్నా. ఇప్పుడు మనకు ఒకటే ఏంటంటే కరెంట్ పోకుండా మనకు సాల్ట్ తీయాలి, లేకపోతే మనం బిస్కెట్ అయిపోతాం. ఓకే సో కరెంట్ షుడ్ నాట్ ఫకస్. ఓకే లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. మటన్ కీమా ఎందుకు కొట్టించిన ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు కుకింగ్ చేసే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది, అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఎందుకంటే తొందర ఉడకాలని చెప్పేసి. ఓకే మటన్ పెద్దగా కొట్టించిన అనుకో అది తొందర ఉడకదు, ఈ ఎలక్ట్రిక్ దానిపైన అసలే ఉడకదు. సో ఇది కీమా కొట్టించేస్తే ఈ ఎలక్ట్రిక్ దానిపైన ఈ కుక్కర్లో జల్ది ఉడుకుతుంది, మనకు కూడా తిండికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మటన్ది పెద్ద పీస్ ఓడిస్తే నార అది నమ్మి పనులలో ఎదికి అంత ఆగం ముందే కొంచెం బ్లీడింగ్ గమ్స్ అవుతున్నాయి మనకు, ఎందుకే మన డెంటల్ దగ్గర పోవాలి. సో అదనమాట ముచ్చట. చలో లాడలే మన గుమగుమలాడే కీమా రైస్ రెడీ. కీమా రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎగ్స్తో ఆమ్లెట్ వేసాం, ఆమ్లెట్ వేసి అండ్ చీజ్ బ్రెడ్ ఉంది కొంచెం. సో ఆ చీజ్ బ్రెడ్ వేసుకొని ఫ్రూట్స్ కొన్ని కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకొని ఈట్. ఎస్ యూ కెన్ కాల్ మీ ఎ షెఫ్. చీజ్ బ్రెడ్, గువావా అండ్ చీజ్ అండా బుర్జీ and keema rice and 1 scoop whey, the Biozyme Muscle Blaze Performance Whey. So yeah, the best whey protein in the market, Biozyme Muscle Blaze Performance Whey. తెలుసు నేను అందరికి చాలాసార్లు చెప్పినా, బట్ ఈవెన్ దో ఇప్పుడు కూడా చాలామంది అడుగుతుంటున్నాను వే ప్రోటీన్ నువ్వు ఏది వాడుతావు, ఏది మంచిది అని చెప్పేసి. ద బెస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ ల్యాబొరేటరీస్, టెస్టెడ్ బై ఇండిపెండెంట్ ల్యాబొరేటరీస్ అనమాట. అంటే లైక్ ఏమంటారు ఇన్ఫార్మ్ చాయిస్ యూకే అండ్ ట్రస్టిఫైడ్ ఏసియా అండ్ యూఎస్ చాలా సర్టిఫైడ్, అన్ని విధాలుగా చెక్ చేసి సర్టిఫైడ్ అనమాట. అండ్ థర్డ్ పార్టీ ల్యాబ్ టెస్టర్ కూడా. ఎందుకంటే
వీళ్ళు టెస్ట్ చేయించి వీళ్ళ శాంపిల్స్ ఏదో పంపించి ఏమో చేస్తారు. కాకపోతే థర్డ్ పార్టీ ల్యాబ్ టెస్ట్ ఎట్లా అంటే ర్యాండమ్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, అట్లా ర్యాండమ్ చెక్ చేసి వాళ్ళ దాంట్లో గుసాయించి చూసి దాని హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయా, బ్యాండ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయా, హార్మ్ఫుల్గా ఏమైనా ఉన్నాయా, అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి చూసుకొని తర్వాత అది ట్రస్టిఫైడ్ ఇస్తుంది అనమాట ల్యాబ్ టెస్ట్ది. సో అట్లా ఇది థర్డ్ పార్టీ ల్యాబ్ టెస్ట్ కూడా. అండ్ మన ట్రస్టిఫైడ్ ఏదో ఉంది కదా నార్మల్గా హెగ్స్ వాళ్ళు ల్యాబ్ టెస్ట్ చేయించి దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసారు. సో వాళ్ళు కూడా దీన్ని టెస్ట్ చేసి కాకపోతే ఇందులో ఏం వెళ్ళలేదు, ఇది 100% అథెంటిక్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ప్రూఫ్ ఇచ్చారు అనమాట. ఓకే, సో అది. అండ్ మీకు ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ కావాలి అనుకుంటే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి గోల్డెన్ బాయ్ ఎంబీ అన్న కూపన్ కోడ్ చూస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ వస్తుంది. లేదు డిస్కౌంట్ అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ హెల్త్ కార్డ్ స్టోర్స్లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు కొనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా, సో అది మస్ట్ బెస్ట్ బై సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ వే. అండ్ ఐ మేడ్ ఆల్ దిస్, యూ కెన్ కాల్ మీ ఎ షెఫ్. టైం వచ్చేసి 4:16 అవుతుంది, కొంచెం లేట్ అయింది బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ వర్త్. ఇంత ఫుడ్ తిన్నా కదా, అసలు తిన్నట్టే లేదు తెలుసా, అస్సలు లేదు తిన్నట్టే. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ క్లీన్ ఈటింగ్. అండ్ ఐమ్ నియర్లీ ఏమంటారు ఇప్పుడున్న నేను ప్రజెంట్ క్యారీస్ అన్నీ తెలుసా, ఒక్క నిమిషం మాకు ఇప్పుడు చెప్తా. అండ్ ఇంకొంచెం ఎక్కువనే తిన్నా కూడా. ఓకే, ఎందుకంటే 4,700 క్యాలరీస్, కానీ ఇంకో కొన్ని క్యాలరీస్ ఎక్కువనే తిన్నా. ఓకే, నియర్లీ 5,000 క్యాలరీస్ నేను తింటుంది ఇప్పుడు డైలీ. 5,000 క్యాలరీస్. 3,000 క్యాలరీస్లో ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ షేప్ మెయింటైన్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా. 5,000 క్యాలరీస్కి వచ్చిన. ఫిర్ బీ ఫ్యాట్ గెయిన్ అయితే లేదు బాడీలో, బికాస్ ద ఫుడ్ ఐఎమ్ చూసింగ్ అండ్ ద మ్యాక్రోస్ ఐఎమ్ కీపింగ్. ఓకే, ఆ మ్యాక్రోస్ని బట్టి నేను చూస్ చేసుకునే ఫుడ్ని బట్టి లీన్ గెయిన్ అనేది అవుతుంది, లీన్ మజిల్ మాస్ గెయిన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ని రోజులల్లా ఈ లీన్ గెయిన్ స్టార్ట్ చేసి ఎంత 1 month అవుతుందా, 1 month 2 months అవుతుందా, అవుతుండొచ్చు, 1 month 2 months అవుతుండొచ్చు. కట్ చేసినప్పుడు నా లాస్ట్ కట్ వెయిట్ ఎంత ఉండే తెలుసా, 64-65 kgs ఉండే. ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయి తెలుసా, 68 kgs ఉన్నా. అంటే 2-3 కిలోనే పెరిగింది అంతే. కానీ క్యాలరీస్ ఎన్ని పెంచిన నేను, 5,000 క్యాలరీస్. నేను లాస్ట్ కట్లా తీసుకెళ్ళింది ఎన్ని క్యాలరీస్, 2,000 క్యాలరీలు. ఇప్పుడు ఎంత, 5,000 క్యాలరీలు. అర్థమవుతుందా? దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ హార్మోన్స్. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ keeping our workout intensity on point. That's the beauty of the activity, that's the beauty of the food selection, and that's the beauty of the experience. Dark side of preparing meals. ఇన్ని బాసనలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ తోముకోవాలి. ఇప్పుడంటే మా భారతం వస్తుంది తోముతుందని, ఆమె రాని రోజు నాకు పడుతుంది పిడి 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 గట్లుంటుంది ముచ్చట. కాకపోతే తృప్తి ఉంది, నా చేతితో నేను వండుకొని నేను తింటే తృప్తిగా ఉంది, హాయిగా. ఓకే గాయస్, సో ముచ్చట ఏంటంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ఆన్ మై బర్త్డే అనమాట. అయితే లైక్ నేను చెప్పినా కదా ఇంతకుముందు కూడా, అంటే నాకు ఇష్టం ఇది ఇట్లా వేరే వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి పెట్టడము చేయడం, వాళ్ళ లోపల వచ్చే ఆ స్పార్క్, వాళ్ళ లోపల వచ్చే ఆ కృతజ్ఞత భావం అవన్నీ చూస్తే నాకు ఒక తెలియని సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఒకటి అది వస్తుంది అనమాట. అండ్ నేను బిలీవ్ చేసేది కూడా అదే, నాకు దేవుడు ఇట్లా నాకు కావాల్సినట్టు అన్నీ నాకు ఇట్లా అరేంజ్ చేస్తుండో, నా కష్టానికి ఫలితం ఇస్తుండో అంటే దాని అర్థం అరే వీడు మంచి వ్యక్తి, వీనికి ఇస్తే వీడు లేని వాళ్ళకి పెడతాడు రా అనేదే ఆయన ఉద్దేశం. ఆయన నా లోపల ఆ భావాన్ని చూసే నాకు ఇదంతా ఇస్తుండు అనేది నా నమ్మకం అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇది తీసుకున్నాను, ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాను. అది మొన్న నుంచి ఎట్లా చేస్తాం, ఏం కథ ఏంది అంటే అర్థం కాలేదు. బట్ యా, ఒకరోజు లైక్ నార్మల్ ఒక రీల్ కింద ఒక అతను వినోద్ అని చెప్పేసి ఒక అబ్బాయి, ఆయన వికలాంగుడు అనమాట. ఆ అబ్బాయి కామెంట్ చేసిండు అనమాట, అన్న ఇట్లా మాది ఒక వికలాంగుల ఆశ్రమం ఉంది, మా దగ్గరికి రండి, ఒక్కరోజు మాకు ఒక పూట తిండి తినిపియండి అది అని చెప్పేసి పెడితే నాకు అరే అని చెప్పేసి అనిపించి నేను వాళ్ళకి మెసేజ్ చేసిన, ఎక్కడుంది మీది ఆశ్రమం, ఏం కథ అయిందంటే డీటెయిల్స్ పెట్టింది, ఇట్లా పలానా ఉప్పల్ దగ్గర వాళ్ళది ఉందన్నమాట ఆశ్రమం. సో ఇక్కడ ఇది అని చెప్పేసి నేను అతనికి ఇవాళ కాల్ చేసాను. ఓకే, ఎప్పుడు వెళ్దామన్నా ఎప్పుడు చేద్దామన్నా కూడా అతను అయితలేదు. సో ఇప్పుడు నా బర్త్డే 2 రోజులు అయితే 23rd నా బర్త్డే వస్తుంది కాబట్టి, సో ఈ బర్త్డే నుంచి అన్న షురూ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నా. సో యా, కొత్తగా నా లోపల నుంచి ఒక ఈ యాంగిల్ పుట్టుకొస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకొని, సో అయితే వారికి ఇప్పటికి కాల్ చేసి మాట్లాడి ఇట్లా చేస్తే లైక్ ఐ వాజ్ అమేజ్డ్. ఓకే, అంటే లైక్ మొత్తం ఒక 10-15 మంది వికలాంగులు ఉంటారంట, ఒక రెంటెడ్ హౌస్ అది దాన్ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఏం ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు, వేరేవి ఆర్గనైజేషన్స్ అవి వేరేవి ఏమీ లేవు. ఒక అతను రామకృష్ణ అని చెప్పేసి ఒక అన్న,
అతను క్యాబ్ డ్రైవర్. ఓకే, ఆయన ఓలా ఉబర్ అది నడుపుతున్నమాట క్యాబ్ డ్రైవర్. సో ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ అయినా ఆయన సంపాదించిన దాంట్లో ఆయన పర్సనల్ మనీ తను వేసిన మనీ అవుతుందో దాని నుంచి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉంటున్న ప్లేస్ ఏదైతుందో ఆ ప్లేస్కి రెంట్ కట్టడము, ఆ కరెంట్ బిల్ కట్టడం ఇప్పుడు ఆయన చూసుకుంటున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఇంకా మిగతా వీళ్ళ ఫుడ్ది ఇది ముచ్చట ఈ కథ అంతా వీళ్ళకి నార్మల్గా ఎవరన్నా వచ్చి అప్పుడప్పుడు డొనేషన్ కొంచెం ఇవ్వడము చేయడము అట్లా ఇవన్నీ చేస్తురంట. సో అదే ఇప్పుడు నేను అతనికి కాల్ చేసి ఇప్పుడు ఇతని నుంచి నెంబర్ తీసుకొని ఇప్పుడు అది ఎవరు నడిపిస్తారు ఏం కథ అతని నెంబర్ ఏంటంటే అతని నెంబర్ రామకృష్ణ అన్న నెంబర్ ఇస్తే అన్నకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే అన్న ఇట్లా ఏమంటారు పైసలు గీసలు ఏమొద్దన్న, కాకపోతే నీడ్ ఏదైతే ఉందో నీడ్ ఏముండదన్న, వాళ్ళకి ఏముంటుంది జస్ట్ తిండి ఉండడానికి దాని రెంట్ అది రెంట్ ఎట్లా అవన్నీ నేను చూసుకుంటున్నాను, జస్ట్ తినడానికి తిండిదే ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన గ్రాసరీ ఏదైతే ఉందో మీరు ఆ రైస్ బ్యాగ్స్ కానీ ఆయిల్ సంబంధించిన ఏదైతే ఉందో అవి ఇప్పిస్తే చాలన్నా సరిపోతుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు. అయితే సరే అన్నాడు, డన్, నేను వస్తాను 23rd రోజు వచ్చి మీకు అవన్నీ ఇప్పించి నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి చెప్పిన అనమాట. సో 23rd రోజు వెళ్ళి మాట్లాడి అవన్నీ ఇప్పించేద్దాం. అండ్ అట్లనే ఇంకొకటి కూడా అక్కడ ముంగట ఇంకేదో ఆశ్రమం ఉందన్నమాట. అక్కడ కూడా ఇట్లనే వాళ్ళు వృద్ధులు ఉంటారు, ముసలి వాళ్ళు కానీ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట. సో వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఏం నీడ్ ఉందో ఇంకా తను చూసుకొని ఆ నీడ్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం కానీ సో అదొకటి చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. సో ఆ కార్యక్రమం ఉంది 23rd రోజు. 23rd రోజు నా లైఫ్లో ది బెస్ట్ డేగా మారుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పుట్టిన ఏళ్ళు అవుతుంది, 25 ఏళ్ళు పడతా 23rd వస్తే. సో 25 ఏళ్ళకి నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక కళ ఉండే 25 ఏళ్ళ వరకు మొత్తం నాకు సెట్ అయిపోవాలి, లైఫ్ సెట్ అయిపోవాలి, ఇల్లు కావాలి, కారు కావాలి, అన్నీ ప్రాపర్గా సెట్ అయిపోవాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడు నేను అనుకున్న విధంగా నాకు ఇల్లు ఇచ్చిండు. అండ్ కారు కూడా ఇంకో 2 నెలల కారు కొంటా. సో దాంతోపాటు ఈ యొక్క మంచి పని. సో నేను అనుకునేవన్నీ నా కష్టానికి ఫలితం ఇచ్చి ఆయన అవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన నమ్మకాన్ని కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, అవునా కదా. నేను ఎవరినైతే నమ్మి వానికి కావాల్సిన విధంగా మన లైఫ్ని సమకూర్చిన్నో వాడు నా నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయలేడు అని చెప్పేసి ఆయన అనుకోవాలి. ఓకే, సో అందుకే ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా ఈ ఇనిషియేటివ్ మనం ముందు తీసుకెళ్ళి ఈ కథని ఇలా తీసుకెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఇక నేను ఇంకా ఏవి వేరే వాళ్ళని ఫండ్స్ అడగడం చేయడం ఇవన్నీ ఏం పెట్టాను, ఎందుకంటే అవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చేది రూపాయినా కూడా ఈ మాటలు ఎక్కువ అనేస్తారు. అందుకే అవన్నీ పెట్టుకోకుండా నేను సంపాదించిన దాంట్లోనే నా జోబులో నుంచే నేను ఖర్చు పెట్టడం చేయడం ఇవన్నీ చేస్తానమాట. నాకు ఇది ఒక్కటే కాదు, కారు కొన్న తర్వాత నేను ఫస్ట్ థింగ్ చేసేది తెలుసా, స్ట్రీట్ డాగ్స్కి స్ట్రీట్ యానిమల్స్కి వీటన్నిటికీ ఫుడ్ పెట్టడం. నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదు అది. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను కారు కొంటే నా కారు డిక్కీలో వేసుకొని మొత్తం పంచిపెట్టి మీరు చూసుకోండి. నేను కారు కొన్న తర్వాత మొత్తం ఇవే ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ నావి. ఎందుకంటే ఐ గెట్ పీస్ ఇన్ దస్, అమ్మతోడు ఒకటే చెప్తున్నా, ఐ గెట్ పీస్. నాకు ఇవన్నీ చేస్తే ఒక మంచి పీస్ వస్తుంది భయ్, నాకు లోపల నుంచి ఒక ఆనందం వస్తుంది. సో ఆనందం కోసమే నేను ఇదంతా చేస్తున్నా, ఇంకేది లేదు అంతే. సో యా, హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్, లెట్స్ డూ దిస్. వెల్, ఇప్పుడు స్నానమైంది ఫ్రెష్గా. సో పొద్దుగాల ఆమ్లెట్ వేసిన కదా, పొద్దుగాల మధ్యాహ్నం ఆమ్లెట్ వేసిన కదా, ప్యాన్ కడిగేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు 5 eggs ఆమ్లెట్, మొత్తం 10 eggs అనమాట, 10 whole eggs డైలీ. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు 5 eggs ఆమ్లెట్ వేసుకొని వెజీస్ ఫైబర్ కోసం వెజీస్ బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ కొంచెం కట్ చేసుకొని డిన్నర్ వేసుకుంటూ మాడదాం. సో ఇది నా డిన్నర్, రైస్, మటన్, వెజీస్, ఎగ్స్ అండ్ వాటర్. हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी, 3 बटन से बाहर छाती शाइन मारे प्राउड से.